Dear brothers and sisters, as we continue the study of the scriptures, let us turn in our Bibles to the second book of Chronicles and chapter 3, please. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన ధ్యానాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఈ క్రమంలో మనము రెండవ దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో 3వ అధ్యాయాన్ని చూసుకుందాం. Second book of Chronicles chapter 3. We are going to read from verse 1 up to verse 10, please. రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 3వ అధ్యాయంలోని మొదటి వచనం నుంచి 10వ వచనం వరకు మనందరం చదువుకుందాం. I am going to read these 10 verses. Please follow in your Bibles. నేను ఈ వచన వాక్యాలను చదువుతాను. అయితే మీరు మీ యొక్క బైబిల్లో ప్రతి వచనాన్ని ప్రతి పదాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. Second Chronicles chapter 3. రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 3వ అధ్యాయం. Then Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem in Mount Moriah, where the Lord appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshing floor of Ornan the Jebusite. And he began to build in the second day of the second month, in the 4th year of his reign. Now these are the things wherein Solomon was instructed for the building of the house of God. The length by cubits after the first measure was 60 cubits, and the breadth 20 cubits. And the porch that was in the front of the house, the length of it was according to the breadth of the house, 20 cubits. And the height was 120. And he overlaid it within with pure gold. And the greater house he sealed with fir tree, which he overlaid with fine gold, and set thereon palm trees and chains. And he garnished the house with precious stones for beauty. And the gold was gold of Parvaim. He overlaid also the house, the beams, the posts, and the walls thereof, and the doors thereof with gold, and graved cherubims on the walls. And he made the most holy house. The length thereof was according to the breadth of the house, 20 cubits, and the breadth thereof 20 cubits. And he overlaid it with fine gold, amounting to 600 talents. And the weight of the nails was 50 shekels of gold. And he overlaid the upper chambers with gold. And in the most holy house he made 2 cherubims of image work, and overlaid them with gold. Dear brothers and sisters, the Lord has drawn our attention to a verse in chapter 6 of the same book. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి దేవుడు ప్రభువారు మన యొక్క ధ్యానాన్ని అదే గ్రంథంలో ఉన్న 6వ అధ్యాయంలో ఒక వచనానికి తీసుకుని వచ్చారు. And that is verse 2, which itself is an interesting verse which is worthy of closer attention. మరి అది 6వ అధ్యాయంలో 2వ వచనము, అది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి వచనము. ఆ వచనం ఎటువంటిదంటే ఒక నిజమైన ధ్యానము చేయదగినటువంటి వచనంగా కూడా ఉంది. You may already be aware of this, that the scripture that is taken and displayed as the theme is taken from the English Standard Version of the Bible, ESV. మరి మీకు చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క మూలాంశము అన్ని చోట్ల ముద్రించబడినది ESV అనే తర్జుమా చేయబడినటువంటి ఆంగ్ల బైబిల్ నుంచి తీసుకొనబడింది. Now this is how the KJV, the King James Version of the Bible, would render this particular verse. ఇదే వచనము మరి KJVలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది. But I have built an house of habitation for thee, and a place
of thy dwelling forever. నీవు నిత్యము కాపురముండుటకై నిత్య నివాస స్థలముగా నేను ఒక ఘనమైన మందిరము నీ కట్టించి ఉన్నాను. So there we have in the KJV, I have built a house of habitation for thee. మరి నీ కొరకు నివాస స్థలముగా ఉండుటకై ఒక మందిరాన్ని కట్టించాను అని కేజేవిలో రాయబడి ఉంది. And ESV and many other good translations would give it as a lofty house, exalted house. మరి ఈఎస్వి మరి ఇతర తర్జుమాలు కూడా అవి ఒక ఉన్నతమైన మందిరము, ఒక గొప్ప మందిరము నిర్మించినట్లుగా ఆ వర్షన్స్లో తర్జుమా చేయబడింది. It is good for us to be aware as Bible students as to how certain changes or differences appear in the scriptures in different versions. మరి బైబిల్ విద్యార్థులుగా పఠించే విద్యార్థులుగా మరి వేరు వేరు తర్జుమాలలో ఈ యొక్క వచనాలు ఏ విధంగా తర్జుమా చేయబడ్డాయి అని సరిపోల్చుకుని చూసుకోవటం అదెంతైనా శ్రేష్టమైన పని. It is this word Bet-Zebul. Bet-Zebul is the word in Hebrew. మరి బెత్-జెబూల్ అనేది హెబ్రీ, ఆదిమ హెబ్రీలో ఉన్నటువంటి పదం. So some have thought it to be translated as the house of habitation. కొంతమంది ఆ బెత్-జెబూల్ అనే పదాన్ని నివాస స్థలముగా తర్జుమా చేస్తూ వచ్చారు. But then it is a reality before us as we read other versions. ESV, which is a very, very valid translation, very good translation, a literal translation, which says an exalted house. మరి ఈఎస్వి అనేటువంటి తర్జుమా చేయబడిన వర్షన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే అది సరి అయినది, మాటకు మాటకు తర్జుమా చేయబడినటువంటి బైబిల్ గ్రంథము. మరి అటువంటి వర్షన్లో అక్కడ రాయబడినది శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన స్థలము, మందిరము. The principle we learn here is very important. మరి ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి సూత్రము చాలా ప్రాముఖ్యం. It takes more than one translation of the scriptures from the original to give us the complete and a fuller meaning. ఒక మనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి అర్థాన్ని కనుక మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నటువంటి సూత్రం ఏంటంటే ఒక వర్షన్ నుంచి చూసుకుంటే అది మనకి రాదు. ఉన్న అన్ని వర్షన్స్ని, అన్ని తర్జుమా చేయబడిన అన్ని బైబిల్ వర్షన్స్ని మనం చూసినట్లయితే ఆ వచనానికి సంబంధించిన పరిపూర్ణమైన అర్థము మనకు తెలియజేయబడుతుంది. It should not be considered a conflict. ఇది మరి ఏదో వైరుధ్యంగా మనం దీన్ని చూడకూడదు. It is complementary, and that is how God's word can be understood. మరి ఈ యొక్క పదాలను మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒకదానికి ఒకటి జతగా ఇవ్వబడినట్లుగా మనం చూడాలి. ఆ రీతిగానే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Please get rid of this idea of saying your version against mine. మరి నీకున్నటువంటి తర్జుమా చేయబడిన వర్షను మరి నాకున్న వర్షను అని ఎదురెదురుగా పోట్లాడుకునేటట్లుగా మనం మాట్లాడుకోకూడదు. Men and women have labored throughout their lifetime to give us the translation of the scriptures in our own language. మరి దైవ జనులు అనేక సంవత్సరాలు ఎంతో శ్రమపడి మన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని, ఈ అనేకమైన వైవిధ్యమైనటువంటి వర్షన్స్ని ఇవ్వడానికి వారు ఎంతో ప్రయాసపడ్డారు. The man who translated the Bible from the original Hebrew and Greek into English for the first time had to lay down his life for the work that he did. మరి హెబ్రీ భాషలో నుంచి, ఆదిమ హెబ్రీ నుంచి ఆంగ్లంలోనికి మొట్టమొదటిసారిగా బైబిల్ను తర్జుమా చేసినటువంటి వ్యక్తి తన జీవితాన్ని ఆ పని కొరకై త్యాగం చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. He was burnt at the stake with the Bible which he translated into English. మరి hanging around his neck, he was burnt to death. While he was burning, he was strangled also. మరి ఆ తర్జుమా చేసినటువంటి బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఆ తర్జుమా చేసిన వ్యక్తిలో మెడకు వేలాడదీసి నిప్పులతో అతన్ని కాలుస్తూ, అంత మాత్రమే కాదు అతని మెడ సైతము బిగబట్టి అతన్ని చంపినారు. Some of you may know already the name of the person which I am not going to tell you. Will you please do a search and find out they are worthy of our gratitude. చూడండి, మన యొక్క వందనానికి కృతజ్ఞతకు వారు అర్హులు. ఆ విధంగా తర్జుమా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరో నేనైతే పేరు మీకు చెప్పను, కానీ మీ అంతటి మీరే వెళ్ళి తెలుసుకొని ప్రయత్నం చేయండి. He was dying, he prayed one prayer. ఆయన చనిపోతున్న సమయంలో ఈ ఒక ప్రార్థన ఆయన చేశాడు. Oh God, open the eyes of the King of England.
ఇంగ్లాండ్ దేశపు రాజు యొక్క మనోనేత్రాలు మీరు తెరవండి అని ఆయన ప్రార్థన చేశారు. And God answered that prayer. దేవుడు ఆ యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించినాడు. We can contribute to the well-being of the kingdom of God only when we are willing to pay a price. మనము దేవుని యొక్క రాజ్యానికి మన వంతు సహకారాన్ని ఎప్పుడు ఇవ్వగలము అంటే మనము కేవలం వెల చెల్లించడానికి సిద్ధపడినప్పుడు మాత్రమే. Today we simply keep on arguing and fighting about the versions that we have because we have too many of them. మరి ఈ దినాల్లో మనకున్నటువంటి బైబిల్ తర్జుమా గ్రంథాలను చూసుకొని అనేకమైన ఉన్న కారణాన్ని బట్టి మనం కొట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. So we must understand this truth. అయితే ఈ సమయంలో ఈ యొక్క సత్యాన్ని మనం అర్థం The చేసుకోవాలి. scriptures originally given, the author is the Spirit of God. He has many thoughts, many ideas we do not know about. మనకు ఆ దేవుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇచ్చినటువంటి లేఖనాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరేపణ కలిగినవి. అవి అనేకమైనటువంటి తలంపులు, మనకు గ్రహించలేనివి, మనకు తెలియనివి, వాటన్నివి కూడా లేఖనాల్లో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. So what I believe is the KJV translators 1611 it was published for the first time and they translated the verse as a house of habitation. 1611వ సంవత్సరంలో ఈ కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ ని తర్జుమా చేసినప్పుడు వారందరూ కూడా ఈ పదాన్ని తర్జుమా చేసినప్పుడు నివాస స్థలము అని వారు తర్జుమా చేశారు. Later many of the translators chose to go the other way saying an exalted house, a lofty house. మరి ఆ తరువాత తదుపరి కాలంలో అనేక మంది తర్జుమాదారులు ఆ యొక్క ఆలోచన కాకుండా ఉన్నతమైన స్థలము అని వారు తర్జుమా చేయడం జరిగింది. So let us get the fuller meaning now. మనం ఇప్పుడు పరిపూర్ణమైన సంపూర్ణమైన అర్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. What Solomon built was a exalted house, lofty house and a house for the habitation of God. సొలొమోను ఏదైతే నిర్మించినాడో ఆ మందిరము శ్రేష్టమైనది, ఉన్నతమైనది, అంత మాత్రమే కాదు నివాసమునకు యోగ్యమైనటువంటి మందిరం. Dear brothers and sisters, may I make an appeal to you that we may take a few minutes every day to pray for the Bible translators. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీకు ఒక విన్నపించుకుంటున్నాను. ప్రతి దినము కూడా మీరు మీ ప్రార్థనలో బైబిల్ను తర్జుమా చేస్తున్న వారి గురించి మీరు దయచేసి ప్రార్థిస్తురండి కొంత సమయం. There are so many languages in the world into which the Bible has not yet been translated. ఈ దినాల్లో ప్రపంచంలో అనేకమైన భాషలు ఉన్నాయి. ఆ భాషలు ఎటువంటివంటే ఇంతవరకు కూడా ఆ భాషల్లో లేఖనము పరిశుద్ధ గ్రంథము తర్జుమా చేయబడినటువంటి భాషలు అవి. While we are having so much of food, enough and to spare and to waste also, they do not have anything at all. మనకున్నటువంటి సమృద్ధిని బట్టి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఆహారము ఉన్నప్పటికీ అనేకమైన తర్జుమా చేసిన వర్షన్లు ఉన్నప్పటికీ కొంతమంది ఉన్నారు వారికి కనీసం తినడానికి ఏమీ లేనట్లుగా ఒక వారి భాషలో వారికంటూ కావాల్సిన బైబిల్ లేదు. Truly they sit in darkness. వారు ఇప్పటికీ కూడా అంధకారంలో జీవిస్తున్నారు. In the land where the shadow of death is reigning. మరి ఎక్కడైతే మరణపు ఛాయలు ఇంకా రాజ్యం వెలుతూ ఉన్నాయో, the only hope is a copy of the word translated into their languages. అటువంటి వారికి ఒక నిరీక్షణ ఏదైతే ఉంటుందంటే కేవలం వారి భాషల్లో తర్జుమా చేయబడినటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథం మాత్రమే. So dear brothers and sisters, pray for the Bible translators. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, బైబిల్ ని తర్జుమా చేసిన వారి గురించి మీరు ప్రార్థించండి. There are many organizations involved in this ministry. ఈ యొక్క పరిచర్యలో అనేకమైన సంస్థలు పాలుపంపులు పొందుతున్నాయి. And let us also learn how to get into the fuller meaning, better meaning of the scriptures. మరి మనము కూడా లేఖనంలో ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైన అర్థము, పరిపూర్ణమైన అర్థం ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలో అటువంటి మార్గంలో మనం దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. We generally love the KJV and we have it always, we read from it, we preach from it. మనము కేజేవిని ప్రేమిస్తాము, దాని నుంచి చదువుతాము, దాని నుంచి బోధిస్తాం కూడా. But there are other good versions that we should not despise and try to compare verses and see how certain translators have seen something more, so we incorporate everything and accept, receive it as the message of the Spirit. కేజేవి బైబిల్ని మనం ప్రేమించడం మాత్రమే కాదు, కానీ ఇతర తర్జుమా చేసినటువంటి వర్షన్స్ను కూడా చదువుతూ వాటిల్లో లేఖనాలు ఏ విధంగా తర్జుమాదారులు కొత్త భాష్యాన్ని ఇస్తూ వచ్చారో అని వాటిని చదువుకుంటూ ఇతర వర్షన్స్ అయితము మనం వాడుకొని దాని నుంచి మేలు పొందడానికి ప్రయత్నిద్దాం. What a declaration was this made by
Solomon. మరి సొలొమోను ప్రకటించినటువంటి ఈ ప్రకటన చూడండి. I have built an house of habitation or exalted house for you. నిత్య నివాస స్థలముగా ఉండుటకు ఒక ఉన్నతమైన స్థలాన్ని, మందిరాన్ని నీ కొరకై నేను నిర్మించాను. So the Lord has brought this before us as our theme. Now the Lord has begun to speak to us from this theme. ప్రభువారు ఈ యొక్క మూలాంశాన్ని మనకి ఇవ్వటం మాత్రమే కాదు, కానీ ఈ మూలాంశం ద్వారా మనతో మాట్లాడటం ప్రారంభించారు కూడా. And we should be blessed abundantly as we receive the word of God with all humility of heart. మరి మన యొక్క హృదయం యొక్క దీనత్వముతో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం స్వీకరించడం ద్వారా దేవుడు అనుగ్రహించే అన్ని ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకుందాం. Shall we pray? మనం ప్రార్థించుకుందాం. Our gracious, loving, heavenly Father, మా కృపగల పరలోకపు ప్రేమగల తండ్రి, our great and mighty God, మా గొప్ప మహోన్నతుడైన దేవా, we thank and praise Thee for the precious word of God. ప్రభువా, దైవ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు మేము వందనాలు చెల్లిస్తూ We thank and praise Thee for the Spirit of God. ప్రభువా, దేవుని యొక్క ఆత్మ కొరకై మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ The Spirit who is moving in our hearts and among us. మా హృదయాలలోను మా మధ్యను సంచరిస్తున్నటువంటి ఆత్మను గురించి We thank Thee, Lord, for the greater and fuller meaning of the scriptures as that has been displayed by different translations of this particular verse, Lord. 2 Chronicles 6:2. రెండవ దినవృత్తాంతము 3వ అధ్యాయము 2వ వచనము 6వ అధ్యాయం 2వ వచనము అనేకమైన తర్జుమాలలో రాయబడిన రీతిగా దానిలో ఉన్నటువంటి శ్రేష్టమైన మరియు ఉన్నతమైన అర్థాన్ని, పరిపూర్ణమైన అర్థాన్ని మేము నేర్చుకున్నట్లుగా మాకు సహాయం చేయండి. Lord, may our understanding of Thy scripture result in a closer walk with Thee. Lord, a more obedient and humble walk in Thy presence. ప్రభువా, లేఖనంలో ఉన్నటువంటి ఆ సత్యాన్ని మేము తెలుసుకొనటం ద్వారా ప్రభువా మీకు సమీపంగా మీ యొక్క మాటకు విధేయత చూపిస్తూ మేము నడచలాగిన మాకు సహాయం చేయండి. Lord, clean us all by the power of Thy word. ప్రభువా, మీ యొక్క వాక్యపు శక్తి చేత మమ్మల్ని కడగండి. Lord, speakers and the listeners, we all may profit by Thy word. ప్రభువా, మీ వాక్యముతో నాతోనూ అదేవిధంగా వినేవారితోనూ మాట్లాడండి. మీ వాక్యముతో మేమందరము మేలు పొందుతూ రావాలి. Speak to us, O Lord, we pray in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. ప్రేమగల రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Our God is a God of purpose. మన దేవుడు ఉద్దేశము కలిగినటువంటి దేవుడు. Please let us read from the second book of Timothy, chapter 1 and verse 9. రెండవ తిమోతి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము. 2 Timothy chapter 1 and verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. రెండవ తిమోతి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 9-10 వచనాలు. మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టి అనాది కాలముననే క్రీస్తు యేసునందు మనకు అనుగ్రహింపబడినదియు, క్రీస్తు యేసును మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడిన నదియునైన తన కృపను బట్టి మనల్ని రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనల్ని పిలిచెను. God has called us with a holy calling. దేవుడు మనల్ని ఒక పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో పిలిచినాడు. Not according to our works, మన క్రియలను బట్టి కాకుండా, but according to His own purpose and grace. ఆయన కృపను బట్టి, ఆయన యొక్క అనాది కాల సంకల్పాన్ని బట్టి మనల్ని పిలిచాడు. It is not only according to His grace, ఆయన కృపను బట్టి మాత్రమే కాకుండా, it is according to His purpose and grace. ఆయన కృప మాత్రమే కాకుండా కృపయు అనాది కాల సంకల్పమును బట్టి ఆయన All పిలిచాడు. those who have enjoyed the grace of God and thereby received salvation, ఎవరైతే దేవుని యొక్క కృపను మరి అనుభవించి తద్వారా రక్షణను స్వీకరించారో, freely forgiven, మరి ఉచితముగా క్షమించబడ్డారో, abundantly forgiven, మరి సమృద్ధిగా క్షమించబడ్డారో, and free salvation, మరి ఉచితమైన రక్షణ పొందారో, and now that is the enjoyment of the grace of God. అదే దేవుని యొక్క కృపను అనుభవించటం. Receiving something that we don't deserve. మనం ఏదైతే పొందటానికి అర్హులు కామో దాన్ని పొందటమే. But this verse makes it very clear
that is not only according to the grace but also according to his purpose. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది కేవలము దేవుని యొక్క కృప వలన మాత్రమే కాకుండా ఆయన యొక్క అనాది కాల సంకల్పాన్ని బట్టి కూడా అని మనం చూస్తున్నాం. Now we have got the garments of salvation. మనందరికి కూడా రక్షణ వస్త్రాలు అలంకారాలుగా ఉన్నాయి. We are dressed up properly. మనమందరం కూడా సరిగా వస్త్రాలు వేసుకొని ఉన్నాం. Now what shall we do? మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Supposing that we are at home, మనం కనుక ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే, and we get up in the morning and we dress up very well. మనం ఉదయాన్నే లేచి మంచిగా సిద్ధపడి వస్త్రాలు వేసుకున్నట్లయితే, we have tie and coat and everything ready now. మరి టై అదే విధంగా కోట్ అన్ని కూడా సిద్ధపడి ఉన్నాయి. Then another member of the family will come and ask you, why are you dressed up? అప్పుడు మన కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడు వచ్చి, నువ్వు ఎందుకు అట్లా ఆ రీతిగా వస్త్రాలు వేసుకున్నావు అని అడుగుతారు. Where are you going? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? And if I have nowhere to go, నేను గనక ఎక్కడికి వెళ్ళటానికి లేనట్లయితే, it will look a very very strange situation there. మరి అదేంతో మరి కొత్తగా వింతగా కనిపిస్తుంది అందరికి. I am fully dressed up but nowhere to go. నేను వస్త్రాలు మరి మంచిగా వేసుకున్నాను కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నాకు తెలియదు. So the purpose is not there. అక్కడ ఉద్దేశం అనేది లేదు. We are all saved. మనమందరం రక్షింపబడ్డాం. Not only to enjoy the grace of God. దేవుని యొక్క కృపను మనము అనుభవించడానికి మాత్రమే కాదు కానీ, but to move towards, to be taken towards by the Spirit of God towards the purpose of God. దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నడిపింపబడి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశాల వైపు మనం నడవాలి. Now that is what we lack, dear brothers and sisters. ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, అదే మనము లేని వారంగా కోల్పోయిన వారంగా ఉంటున్నాం. We have salvation. మనం రక్షణ కలిగి ఉన్నాం. We enjoy it. మనం దాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. We boast about it. దాని గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటాం. We are happy about it. దాని గురించి సంతోషంగా ఉంటాం. We are saved. మనం అందరం ఒక రక్షణ పొందాము. But now it should lead us towards the purpose of God. అయితే ఇప్పుడు అటువంటి రక్షణ దేవుని యొక్క ఉద్దేశాల వైపు మనల్ని నడిపించాలి. And that is what this verse, the theme verse, will talk to us about. మరి అదే ఈ యొక్క మూలాంశము మనతో మాట్లాడనై ఉన్నది. That God has a purpose in saving you and me. దేవుడు నిన్ను నన్ను రక్షించుకోవడంలో ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. In using Solomon to build the temple, God had a purpose. దేవుడు సొలొమోనును వాడుకొని ఒక మందిరాన్ని కట్టడంలో ఆయన ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. Our God is a God of purpose. మన దేవుడు ఒక ఉద్దేశాలు కలిగినటువంటి దేవుడు. We read in the Bible the things that God purposed before the foundation of the world. మనము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చదువుతాము, దేవుడు జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఉద్దేశాలు ఏంటివో అని. I am quite sure that you would have gone through these Bible studies, the fivefold eternal purposes of God. దేవుని యొక్క నిత్యమైన సంకల్పాలు ఏమిటో మీరు ముందుగానే బైబిల్ స్టడీలో చదివి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. But now we must get into that purpose. అయితే ఇప్పుడు మనము ఆ ఉద్దేశాలలోకి రావాలి. God has paid such a high price to save us. దేవుడు మనల్ని రక్షించడానికి ఎంతో వెల చెల్లించినాడు. In the life of Solomon, సొలొమోను యొక్క జీవితంలో we find God wanting to complete his plan and purpose by giving him the ability to build the house. దేవుడు తను అనుకున్నటువంటి ప్రణాళికలు పరిపూర్ణం చేయడానికి సొలొమోను ఆ రీతిగా మందిరాన్ని నిర్మించేటటువంటి శక్తిని అదేవిధంగా ఆయన దేవుడు సొలొమోనుకు అనుగ్రహించినాడు. That was to bring back the glory of God. ఆ ఉద్దేశం the glory of God among his people. ఆ ఉద్దేశం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క మహిమను తన ప్రజల మధ్యలోనికి తేవాలి అనేది. God used, we know, God worked in partnership with 4 individuals. దేవుడు నలుగురు మరి వ్యక్తులతో జత పనివాడిగా లేదా సహచరుడిగా ఉంటూ వచ్చినాడు. Began with a woman. మొట్టమొదటిగా ఒక స్త్రీతో ప్రారంభం. By the name of Hannah. హన్నా అనే పేరు కలిగినటువంటి స్త్రీ. Without her, God wouldn't have been able to do this, bring into final completion of bringing the glory of God. ఆమె లేకుండా ఈ దేవుని యొక్క మహిమ తన ప్రజలకు మధ్యలో తేవాలి అన్నటువంటి ఆ కార్యము పరిపూర్ణం చేయబడేది కాదు. Men can be preachers, but without the godly women behind the scene dedicating themselves, the church cannot be built properly. మా పురుషులు సహోదరులు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించవచ్చు, కానీ తెర వెనుక సహోదరులు దేవుని వాక్యానికి లోబడి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించినట్లయితే దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు నెరవేర్చబడలేవు. There was this one woman who said, if you will give me a male child, I will give him back to you. ఒక సహోదరి ఈ విధంగా అన్నది, నీవు గనక నాకు
మగ కుమారుణ్ణి అనుగ్రహించినట్లయితే ఆ కుమారుణ్ణి నీకు తిరిగి అప్పగిస్తాను అని. That was the beginning. అదే ఆరంభము. Then came Samuel. ఆ తర్వాత సమూయేలు వచ్చాడు. The great man of God. దేవుని యొక్క గొప్ప దైవజనుడు. The prophet and the priest. మరి దేవుని యొక్క ప్రవక్త యాజకుడు. He wonderfully served his generation and prepared the way. అద్భుతమైన రీతిలో తన కాలములో తను పరిచర్య చేసి తన ప్రజలను ఆయన మార్గాన్ని సిద్ధపరిచినాడు. Then came David anointed by Samuel. ఆ తర్వాత సమూయేలు చేత అభిషేకింపబడిన దావీదు వచ్చినాడు. God was working. దేవుడు పని చేస్తూ ఉన్నాడు. He is not in a hurry. ఆయన ఎక్కడ దాగి ఉండలేదు. He wanted individuals to work with him. ఆయన ఒక వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తులు తనతో పని చేసేవారిని ఆయన కోరుకున్నాడు. You and I, we have a contribution to make. నీవు నేను కూడా దేవుని యొక్క పనిలో పాలుపంపులు పొందాల్సినటువంటి పని బాధ్యత ఉన్నది. Our lives must fall in line with his purpose. ఈ యొక్క ఉద్దేశమును అనుసరించి మన జీవితాలు జీవించబడాలి. And after David came Solomon. ఆ తరువాత దావీదు తర్వాత వచ్చిన వ్యక్తి సొలొమోను. So that is how God prepared his work, and one by one each one had to do something very important. ఆ రీతిగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు దేవుడు చెప్పినటువంటి ఒక పరిపూర్ణ ముఖ్యమైన పనిని వారు చేయవలసి వచ్చింది. First Samuel chapter 4 verse 22. మొదటి సమూయేలు 4వ అధ్యాయం. That is where we start. 22వ వచనం. With no glory. మరి మహిమ లేనటువంటి మహిమ కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి. Chapter 4 and verse 22, and she said, the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 22వ వచనం. దేవుని మందసము పట్టబడిపోయినందున ప్రభావము ఇశ్రాయేలులో నుండి చెరపట్టబడిపోయినని ఆమె చెప్పెను. So from that time God was working. Even before that God was working. దానికంటే ముందు నుంచి ఆ సమయంలో దేవుడు పని చేస్తూనే ఉన్నాడు. Knowing what was going to happen. దేవునికి ఏమి జరగబోతుందో తెలిసి ఆ రీతిగా ఆయన చేస్తూ వచ్చినాడు. He was looking for a man or a woman. ఆయన ఒక పురుషుని కొరకు ఒక స్త్రీ కొరకు ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. And found Hannah. అప్పుడు హేనాను కనుగొన్నాడు. Then found Samuel. ఆ తర్వాత సమూయేలును కనుగొన్నాడు. Then David, the man after God's own heart. ఆ తర్వాత దేవుని హృదయానుసారుడైన దావీదును కనుగొన్నాడు. Then Solomon. ఆ తర్వాత సొలొమోను. Then came the glory of God. అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ అక్కడ రావడం జరిగింది. So all had to do their part. అందరూ వారి వారి భాగాలను వారి నెరవేర్చవలసి వచ్చింది. So let us be sensitive to this. ఈ యొక్క విషయాన్ని బట్టి మనము మరి జాగ్రత్త కలిగి ఉందాం. God is working with individuals. దేవుడు వ్యక్తులతో పని చేస్తూ ఉన్నాడు. And to bring back the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమను తిరిగి తీసుకొని రావాలని. And we find God giving instruction final during the time of David. ఆ తర్వాత దావీదు యొక్క పరిపాలనలో దేవుడు ఆయనకి సూచనలు ఇస్తూ వచ్చాడు. God gave instruction concerning the house of God. దేవుని యొక్క మందిరాన్ని బట్టి సూచనలు దేవుడు దావీదుకు అనుగ్రహించాడు. First book of Chronicles. మొదటి దినవృత్తాంతముల గ్రంథము chapter 28. 28వ అధ్యాయము. And verse 19. 19వ వచనము. 28 and 19 please. 28వ అధ్యాయము 19వ వచనము. All this, said David, the Lord made me understand in writing by his hand upon me, even all the works of this pattern. అప్పుడు దావీదు ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. ఇవన్నీ అప్పగించి యెహోవా హస్తము నా మీదకు వచ్చి ఈ మత్సుల పని అంతయు వ్రాత మూలముగా నాకు నేర్పెను అని సొలొమోనుతో చెప్పెను. Now his purpose is becoming clearer. ఇక్కడ ఆ ఉద్దేశము బహు స్పష్టంగా అవుతుంది. God was now giving the details in writing to David. దేవుడు రాతపూర్వకంగా ఆ వివరాలన్నీ కూడా దావీదుకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. So whatever was done by Solomon was not his design, though he was the wisest man. మరి సొలొమోను అందరికంటే జ్ఞాని అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఏదైతే చేశాడో అవి తన సొంతగా చేసినవి కాదు, తన తండ్రి అయిన దావీదు నుంచి అవి పొందినవి. Many of us are wise people, aren't we? మనలో చాలా మంది జ్ఞానవంతులం కదండి. We have a good education. మనందరికీ చాలా మంచి విద్య కలిగి ఉన్నాం. When it comes to the work of God, అయితే దేవుని పని గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు it has to be given by God and we must follow his pattern. అవి దేవుని చేత మనకు అనుగ్రహించబడాలి. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి నమూనాను మనం అందరము వెంబడించాలి. And that is what we need to understand within us. We must be convinced about this. ఆ యొక్క విషయాలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు, కానీ మనం వాటి గురించి పట్టింపు కలిగి ఒప్పుకోలు కలిగి ఉండాలి. Sometimes as we get educated and we pass many exams,
and we are called the doctors, and then we find it difficult to listen to others and to listen to instruction. మనం మంచిగా చదువుకొని విద్యలో మరి ఎదుగుతూ మరి డాక్టరేట్లు పొందిన తర్వాత ఇతరులు ఇచ్చేటటువంటి సూచనలు తీసుకునే విషయాల్లో మనం ఇష్టపడము, దాని విషయంలో మనకి నచ్చదది. So first the plan, మొట్టమొదటిగా దేవుడిచ్చినటువంటి it was given, అది ఇవ్వబడింది. now the preparation of the material. ఇప్పుడు ఆ యొక్క ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికి కావలసిన ముడి సరుకులు. 1 Chronicles 29, మొదటి దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో verse 2 please. రెండవ వచనము. To save time, a long verse, shall we read together please? మనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Now నేను I బహుగా have ప్రయాసపడి prepared నా with దేవుని all my మందిరమునకు might కావలసిన for the బంగారపు house పనికి of my బంగారమును, God, వెండి the పనికి gold వెండిని, for ఇత్తడి things పనికి to be ఇత్తడిని, made of gold, ఇనుప పనికి and ఇనుమును, the silver for కర్ర things పనికి of కర్రలను, silver, and the గోమేధిక brass రాళ్లను, for things of చెక్కు brass, రాళ్లను, the iron వింతైన for the వర్ణములు things of గల iron, పలువిధ and wood for రాళ్లను, things of wood, మిక్కిలి onyx వెలగల stones, నానావిధ and stones to రత్నములను, be set, తెల్ల glittering సలువరాయి stones, విశేషముగా and of diverse సంపాదించితిని. colors, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance. So now David prepared all what was necessary for the house building of the house of the Lord. దేవుని యొక్క మందిరాన్ని నిర్మించడానికి కావాల్సిన వనరులు లేదా ముడి సరుకులన్నీ కూడా దావీదు ముందుగానే సిద్ధపరిచినాడు. It was not the wisdom of Solomon. అది సొలొమోను యొక్క జ్ఞానం కాదండి. It was not the wealth of Solomon. ఇది సొలొమోనుకున్నటువంటి డబ్బు ద్వారా ఐశ్వర్యం ద్వారా But God had already done beforehand through another man. దేవుడు వేరొక వ్యక్తి హస్తము ద్వారా ముందుగానే ఇవన్నీ సిద్ధపరుస్తూ వచ్చాడు. We must recognize this. We must realize this. ఈ విషయాలను మనం గుర్తించాలి, దీన్ని ఎరగాలి. God uses others దేవుడు ఇతరులు కూడా వాడుకుంటాడని in our fellowship, మన సహవాసాలలో. and God has a plan. దేవుడు ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. We must allow everything will not revolve around me. చూడండి, అన్నీ కూడా నా చుట్టే తిరుగుతూ ఉండవండి. So it was this preparation made by David was used by Solomon to build the house. ఏదైతే దావీదు సిద్ధపరిచాడో అవన్నీ సొలొమోను వాడుకొని దేవుని మందిరాన్ని నిర్మించడానికి వాడుకున్నాడు. So 2 Chronicles chapter 3 verse 1, we are going to go through some of the verses now. ఇప్పుడు కొన్ని వచనాలు గుండా వెళ్తాము. రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. Then Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem in Mount Moriah, where the Lord appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshing floor of Ornan the Jebusite. తర్వాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండ్రి అయిన దావీదునకు యెహోవా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మోరియా పర్వతమందు దావీదు సిద్ధపరిచిన స్థలమున యెబూసీయుడైన ఒర్నాను కళ్ళమందు దావీదు ఏర్పరిచిన స్థలమున యెహోవాకు ఒక మందిరమును కట్టనారంభించెను. And the final end result, దాని తుదకు వచ్చినటువంటి రుజువు ఏంటంటే, was the presence of God again coming into the midst of God's people. దేవుని యొక్క ప్రజల మధ్యలోనికి దేవుని యొక్క సన్నిధి తిరిగి రావటం మనం చూస్తున్నాం. 2 Chronicles chapter 5, రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 5వ అధ్యాయం verses 13 and 14. 13-14 వచనాలు. It came even, shall we read please together once again, 13 and 14, 2 Chronicles 5. రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 13-14 వచనాలు. It came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, praised the Lord, saying, for he is good, for his mercy endureth forever. And even the house was filled with a cloud, even the house of the Lord, so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Priests were dedicated for God's service. దేవుని యొక్క సేవ కొరకై యాజకులు ప్రతిష్ఠించబడ్డారు. They had a special place in the economy of Israel. మరి ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క మరి ఎకానమీలో వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. But we find even they could not stand when the glory of God filled the temple. అయితే దేవుని యొక్క తేజస్సు మహిమ ఆ మందిరములో నింపబడినప్పుడు వారు అక్కడ నిలవలేకపోయారు. The purpose of God has been achieved. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చబడింది. So they were ready. వారు దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. God used individuals. దేవుడు వ్యక్తులను వాడుకున్నాడు. So thus the exalted house, the house of habitation has been built. ఉన్నత స్థలము, నివాస స్థలము మరి అక్కడ ముగించబడింది, కట్టబడింది. Now we use this word, the term house of God, and we immediately transport that into the present day house
which is a spiritual house. మరి దేవుని యొక్క మందిరము గృహము అని మనం చదవగానే ఈ దినాలలో నూతన నిబంధనలో ఉండేటటువంటి దేవుని ఆత్మీయమైనటువంటి గృహానికి మనం వెంటనే But మాట్లాడుకుంటాం. it's good to know the connection. Why do we call the old temple that was built in Jerusalem, and we think about the house of God today, the spiritual house, the church? మరి పాత ఆ యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి ఆ పాత మందిరాన్ని గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అది ఈ దినాలలో ఉండే సంఘానికి ఆత్మీయమైన మందిరానికి సాదృశ్యంగా ఎందుకు మనం మాట్లాడుకుంటాం అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. I know that these are very basic things, but the basic teachings are important to us. అవి ప్రాథమికమైన విషయాలని నాకు తెలుసు, కానీ ప్రాథమికమైన విషయాలు నేర్పించడం చాలా ప్రాముఖ్యం. First book of Timothy chapter 3 verse 15. మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 15వ First book వచనం. of Timothy chapter 3 verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. అయినను నేను ఆలస్యం చేసిన ఇలా దేవుని మందిరములో అనగా జీవము గల దేవుని సంఘములో జనులు ఎలాగూ ప్రవర్తింపవలనో అది నీకు తెలియవలనని ఈ సంగతులు నీకు రాయిచున్నాను. ఆ సంఘము సత్యమునకు స్తంభమును ఆధారమునై ఉన్నది. So us trying to look at the Old Testament house of the Lord, the temple of God, and learn something about the present day spiritual house, the church, is valid. It is established in the scriptures. మరి పాత నిబంధన గ్రంథములో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క ఆలయము మందిరాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అది నూతన నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయమైన మందిరము అనగా దేవుని సంఘము రెండు ఒకటే అన్న విషయము లేఖనాలలో ముందుగానే రుజువు చేయబడింది. It is not blind interpretation. అదేదో గుడ్డిగా మనం చెప్పేటటువంటి భాష్యం కాదు. It is scripturally established. అది లేఖనానుసారంగా ముందుగానే రుజువు చేయబడింది. The house of God is the church of the living God. దేవుని యొక్క మందిరము జీవము గల దేవుని యొక్క సంఘము. But the difference is this is a spiritual house. అయితే వ్యత్యాసం ఏమిటంటే ఇది ఆత్మీయమైనటువంటి సంఘము లేదా గృహము. First book of Peter chapter 2 మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం verse 5. 5వ వచనము. First book of Peter chapter 2 verse 5. You also as living stones or lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనము. యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలములకు ఆత్మ సంబంధమైన బలులు అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండుటకు మీరును సజీవమైన రాళ్ళవలే నుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు. We are a spiritual house. మనమందరం ఆత్మ సంబంధమైన మందిరం. Also holy priesthood. మనము పరిశుద్ధమైన యాజక సమూహం. Dear brothers and sisters, God has called us into this common priesthood of all believers. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల విశ్వాసులందరికీ కామన్గా ఉన్నటువంటి ఉమ్మడిగా ఉన్నటువంటి ఈ పరిశుద్ధమైన యాజకత్వం అనే పనిలోకి ఆయన నిన్ను నన్ను పిలిచినాడు. We still would like to go according to our old fashioned religions of the world. అయితే ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి పాత మత సంబంధమైన ఆచారాలకు మనం వెంబడిస్తూ వాటి వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. In the old fashioned religions of the world we have a priest and we have the clergy and the laity, and he will do all the full job and we will just follow. మరి పాత మతానికి సంబంధించిన ఆచారాల్లో చూసినట్లయితే మరి ఒక యాజకుడు ఉంటాడు, తర్వాత మిగతా అందరూ ప్రజలు ఉంటారు. యాజకుడు తన పని తాను చేస్తాడు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా అట్లా ఊరిక ఏం పని చేయకుండా చూస్తూనే ఉంటారు. This thought seemed to have invaded us for our own downfall, that we seem to think, okay, there are people who are dedicated to the Lord, so let them do all the preaching, let them do all the serving, and we just enjoy. మరి ఈ యొక్క ఆలోచన మన మీద దాడి చేసి మనల్ని ఆవహించి మన ఆత్మీయ జీవ పతనానికి కారణమవుతుంది. ఏమిటి అని అంటే దేవుని పని చేయడానికి దేవుడు నియమించుకున్న ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు, వారు మాత్రమే చేస్తారు, నాకు సంబంధం లేదు, నా అంతటి నేను జీవిస్తే నాకు చాలు అని అనుకునే ఆలోచన. Look at this elevated position of the New Testament church. చూడండి, నూతన నిబంధన గ్రంథములో సంఘానికి ఇవ్వబడినటువంటి
సర్వోన్నతమైనటువంటి పనిని గమనించండి. It is a spiritual house. అది ఆత్మ సంబంధమైన మందిరం. And a holy priesthood. పరిశుద్ధమైన యాజక సమూహం. Royal priesthood. రాజులైన యాజక సమూహం. As we have in chapter 2 and verse 9. మరి 2వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో చూసిన రీతిగా To offer up spiritual sacrifices. అది ఎందుకంటే ఆత్మ సంబంధమైన బలులు అర్పించడానికి. Every believer, each believer is called to do this. ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఈ బలులను అర్పించడానికై దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు. You and I are responsible. నీవు నేను దాని కొరకై బాధ్యులుగా ఉంటున్నా. In the church of the living God there are no performers and then spectators. మరి జీవము గల దేవుని సంఘములో ప్రదర్శించేవారు అదే విధంగా వీక్షకులు అన్న వ్యత్యాసం ఏమీ లేదండి. We all need to be involved in this work of offering up spiritual sacrifices. మనమందరం కూడా ఈ ఆత్మ సంబంధమైన బలులను అర్పించేటటువంటి పనిలో నిమగ్నమై ఉండాలి. And we must be involved in this. We are a priesthood called by God. మనమందరం కూడా దేవుని చేత పిలువబడినటువంటి యాజకులం. Remember that the Old Testament time the Levites and the sons of Aaron were very privileged class of people. పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే లేవి కుటుంబ సభ్యులు అదే విధంగా అహరోను యొక్క పిల్లలు వారికి ఎంతో శ్రేష్టమైన పేరు కలిగినటువంటి కుటుంబం అది. Because they had the closeness of God's presence with them. వారికి ఎందుకంటే దేవుని యొక్క సన్నిధికి చాలా సమీపంగా ఉన్నటువంటి కుటుంబంగా ఉన్నది. There was the difference very clearly. మరి అక్కడ చూసినట్లయితే ఆ వ్యత్యాసాన్ని మనం చాలా స్పష్టంగా చూడవచ్చు. But the New Testament is not like that. అయితే నూతన నిబంధన గ్రంథము ఈ కాలము ఆ రీతిగా కాదండి. Today God has called you and me, everyone, with this responsibility of being a royal priesthood. ఈ దినాలలో దేవుడు నిన్ను నన్ను దేవునికి రాజులైన యాజక సమూహంగా ఉండేటటువంటి ఆ బాధ్యతను నీకు నాకు అప్పగించాడు. There are leaders among us. మనలో నాయకులు ఉన్నారు. There are preachers among us. మనలో బోధకులు ఉన్నారు. But we all need to be taking part in this ministry of royal priesthood, holy priesthood. అయితే ఈ రాజులైన యాజక సమూహములతో సంబంధించినటువంటి ఈ పనిలో పరిచర్యలో మనమందరం కూడా పాలు పంపులు పొందాలి. So this is how the glory can be seen. ఈ రీతిగానే మనము మహిమను చూడగలము. As long as we think of the performers and the spectators, the glory cannot come among us. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోనండి, ప్రదర్శించేవారు వీక్షకులు అన్నటువంటి వ్యత్యాసము ఆలోచన మనలో ఉన్నంత కాలము దేవుని యొక్క మహిమ మన మధ్యలో ఉండదు. Let us be motivated by the working of the Spirit. దేవుని యొక్క ఆత్మ మనల్ని ప్రేరేపిస్తున్న కారణాన్ని బట్టి మనం ప్రోత్సహించబడి ముందుకు వెళ్దాం. To understand the New Testament principles. మరి నూతన నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి సూత్రాలను అర్థం చేసుకొని To be available to God. దేవుని కొరకై అందుబాటులో ఉండటానికి. We are willing, Lord, will thou tell me what I should do? అయ్యా నేను సిద్ధపడుతున్నాడు, నేనేం చేయాలో నాకు చెప్తావా ప్రభువా. We should be our whole life should be available to him. మన జీవితం అంతా కూడా ఆయన కొరకై అందుబాటులో ఉండాలి. We very easily go after the religions of this world. మరి ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి మతాల వెంబడి చాలా సులువుగా మనం వెంబడిస్తూ ఉంటాం. We would like a full-time brother or full-time sister to do the work and let us just be quiet. మరి సంపూర్ణ కాల సేవకు పరిచర్యకు సమర్పించుకున్నటువంటి సహోదరుడు కానీ సహోదరి కానీ ఉంటే కోరుకుంటాము. తద్వారా ఇంకా నేను ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనే ఆలోచనలో ఉంటాం. Yeah, that is the Old Testament method. అది పాత నిబంధన కాలములో ఉన్నటువంటి పద్ధతి. But now God calls us out of that. అయితే దేవుడు ఆ పాత నిబంధన ఆలోచనల నుంచి బయటికి తీసుకొస్తున్నాడు. We all must be available full time with all our life. మనం అందరం కూడా దేవుని యొక్క పరిచర్య కొరకై సంపూర్ణ కాల సేవకుల వలె దేవుని కొరకు అందుబాటులో ఉండాలి. Otherwise God's work cannot be done. లేనట్లయితే దేవుని పని చేయబడదండి. Otherwise we cannot sense or experience his glory. లేనట్లయితే మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం గుర్తించడం కానీ అనుభవించడం కానీ చేయలేం. So it is a spiritual house. ఇది ఆత్మీయమైన మందిరం. Ephesians 3:21. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3:21. Ephesians chapter 3 and verse 21. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. క్రీస్తు యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. Unto him be glory in the church. సంఘములో ఆయన కొరకై మహిమ కలుగునుగాక. So when we as the church of the Lord Jesus we gather together,
there is the glory of God. మనము సంఘముగా ఎప్పుడైతే కూడుతామో అక్కడనే దేవుని యొక్క మహిమ మనం చూడవచ్చు. Ephesians chapter 2 ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం and verse 21 and 22. 21 22 వచనాలు. Ephesians 2:21 and 22. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 21 22. Together please. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. There the word habitation comes again. ఇక్కడ చూడండి, నివాస స్థలము అనే పదం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. This is the eternal purpose of God. అదే దేవుని యొక్క నిత్యమైన ఉద్దేశం. Behold, the tabernacle of God is with men. Revelation 21:3. ఇదిగో దేవుని యొక్క నివాస స్థలము ప్రజల మందున్నది. ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయంలో. What Solomon experienced at that time, సొలొమోను ఏదైతే ఆ దినాల్లో ఆయన అనుభవించినాడో, he is now brought into our lives. ఆయన అదే విషయాన్ని మన జీవితాల్లో తీసుకొచ్చాడు. He built a temple with stones. ఆయన రాళ్లతో మందిరాన్ని కట్టాడు. The Lord Jesus is building a temple with lively stones. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సజీవమైన రాళ్లతో ఆత్మీయమైన మందిరాన్ని కడుతున్నాడు. He is the builder. ఆయనే నిర్మాణకుడు. And we are the house. మనమే నిర్మాణము, మందిరం. For what purpose? ఏ ఉద్దేశం కొరకు? For the habitation of God through the Spirit. ఆత్మ ద్వారా దేవునికి నివాస స్థలముగా ఉండటం. So dear brothers and sisters, now this is the New Testament realization of that Old Testament foreshadow. మరి పాత నిబంధనలో ఛాయగా చూపించబడుతున్నటువంటి ఆ మాటకు నూతన నిబంధనలో నెరవేర్పు ఈ వచనం ద్వారా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So he says that I have built an exalted house for you. అప్పుడు ఆయన అన్నప్పుడు నీ కొరకై ఒక ఉన్నతమైన స్థలాన్ని, మందిరాన్ని కట్టినాను అని చెప్పినప్పుడు, that was his dedication prayer, the beginning of the prayer. అది ఆయన యొక్క ప్రతిష్టలో చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలో ఆరంభము. And now the Lord Jesus is the one who is greater than Solomon. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సొలొమోను కంటే ఉన్నతుడు, శ్రేష్ఠుడు. This man Solomon was a very weak and a faint, very dim foreshadow of the Lord Jesus. మరి రానయ్యున్నటువంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి సొలొమోను ఒక ఛాయగా, మరి బలహీనమైన ఛాయగా ఆయన ఉన్నాడు. Solomon says 2 Chronicles 6:2, సొలొమోను అంటున్నాడు 2వ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 2వ వచనం, I have built an exalted house for you. నీ కొరకే ఒక ఉన్నతమైన నివాస స్థలాన్ని నేను కట్టినాను. And the Lord Jesus says, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అంటున్నారు, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. నా సంఘమును నేను కట్టుదును, దాని ఎదుట మరి పాతాళపు ద్వారములు నిలువబడలేవు అని. I will build my church. నేను నా సంఘాన్ని కడతాను. So this is where we are now. ఇక్కడే మనం ఉన్నామండి. So that is Matthew chapter 16 and verse 18. అది మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 18వ వచనం. So make that comparison. చూడండి, ఈ యొక్క పోలికను మీరు గమనించండి. Solomon said, I have built an exalted house. సొలొమోను అన్నాడు, నేను ఒక ఉన్నతమైన స్థలాన్ని, మందిరాన్ని కట్టినానని అన్నాడు. But the Lord Jesus says, అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Matthew 16:18. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 18వ వచనము, నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరవని నీతో చెప్పుచున్నాను. Dear brothers and sisters, this comparison is very instructive. It has so much of spiritual truth that we can learn. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క పోలిక అనేది, పోలికలో మనం పోలుస్తున్నప్పుడు చాలా సూచనలు మనకు ఉన్నాయి. తద్వారా వాటి నుంచి మనం ఆత్మీయమైన సత్యాలు నేర్చుకోవచ్చు. So as we proceed in this Bible study, ఈ యొక్క బైబిల్ పఠనంలో మనం ముందుకు వెళ్ళేటువంటి క్రమంలో let us try to see the relevance to what Solomon did and to what the Lord Jesus is doing. Let us be comparing this. మరి సొలొమోను పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఏం చేశాడు, అదేవిధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నూతన నిబంధన గ్రంథంలో ఏమి చేస్తూ వచ్చారు అని ఒకదానితో ఒకటి మనం పోల్చుకుంటూ ఉన్నాం. I would like to suggest that you may study this whole thing about this building of the temple under 3 headings. మరి 3 మూల అంశాల క్రింద ఈ మొత్తము విషయాన్ని మీరు ధ్యానం చేయాలని కోరుకుంటూ ఉంటున్నాను. We very often give the headings and no content. మనం చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే శీర్షికలు ఇస్తాం కానీ దాని కింద మరి సారం అంటూ ఏమి ఉండదు. Because when we give the headings and give introduction,
the time has passed already. ఎందుకంటే మనం మరి శీర్షిక పేరు చెప్పేసరికి మనకున్న సమయం అయిపోతుంది. And then we say, the rest please you go home and study. మన తర్వాత అంటాం మీరందరూ ఇంటికి వెళ్ళండి, ఇంటికి వెళ్ళి మీరు చదువుకోండి అని చెప్తాం. But we come back next year for the conference. మళ్ళీ తర్వాత కాన్ఫరెన్స్కి వస్తాం. Still the headings are there in our notebook. మన నోట్బుక్లో ఇంకా శీర్షికలు అట్లానే ఉంటాయి. So this is a practical problem that we are having. ఇవి మనకున్నటువంటి ఆచరణాత్మకమైన సమస్య. If we had a conference that can go on for about 2 weeks at least, the 14 days, that would how great it is. ఒక 2 వారాల పాటు కాన్ఫరెన్స్ గనక ఉన్నట్లయితే చూడండి అది ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో, శ్రేష్టంగా ఉంటుంది. That is how God's people gathered in the early days. ఆ రీతిగానే ఆరంభ దినాల్లో దేవుని ప్రజలు సమకూడినారు. I have read somewhere that the first holy convocation in Chennai went on for 19 days. నేను ఎక్కడో చదివినాను, చెన్నైలో జరిగినటువంటి పరిశుద్ధ సమాజ కూడిక 19 దినాల పాటు జరిగింది. In 1941. 1941 సంవత్సరం. When the people of God were willing, because the day of God's power had visited them. దేవుని యొక్క శక్తి వారిని దర్శించిన కారణాన్ని బట్టి దేవుని ప్రజలందరూ కూడా దాని కొరకే ఇష్టపడుతూ వచ్చారు. They also had work like us. వారు కూడా మనవలే ఉద్యోగము పని వారు కలిగి ఉన్నారు. They had children, they had homes, they had responsibilities. వారికి పిల్లలు ఉన్నారు, వారికి ఇళ్ళు ఉన్నాయి, వారికి బాధ్యతలు ఉన్నాయి. But they gave everything up, came again and again, listened to the word of God. అయితే వాటన్నిటిని తీసి పక్కన పెట్టి దేవుని యొక్క వాక్యానికి వినటానికి మరలా వస్తూ వచ్చారు. And the word transformed their lives. ఆ విన్నటువంటి వాక్యము వారి జీవితాలను సమూలంగా మార్చివేసింది. God must visit us again, dear brothers and sisters. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు మనల్ని నిన్ను నన్ను తప్పనిసరిగా దర్శించాలి. And nothing else will matter thereafter. ఒకవేళ దర్శించినట్లయితే మరి ఇంకా ఏది చేసినా అది వ్యర్థం. We will want to live for him. మనం ఆయన కొరకే జీవించాలనుకుంటాం. We will want to serve him. ఆయన మనం సేవించాలనుకుంటాం. So this must come from God. ఇది దేవుని నుంచి మాత్రమే రావాలి. That should be our prayer. అదే మన యొక్క ప్రార్థనగా ఉండాలి. So coming back to the 3 headings. తర్వాత 3 శీర్షికల కిందకు వచ్చినప్పుడు Can we see in chapter 3 of 2nd Chronicles రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 3వ అధ్యాయం and verse 1. మొదటి వచనము. Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem in Mount Moriah, where the Lord appeared unto David his father in the place that David had prepared in the threshing floor of Ornan the Jebusite. తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండ్రి అయిన దావీదునకు యెహోవా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మోరియా పర్వతమందు దావీదు సిద్ధపరిచిన స్థలమున యెబూసీయుడైన ఒర్నాను కళ్ళమందు దావీదు ఏర్పరిచిన స్థలమున యెహోవాకు ఒక మందిరమును కట్టనారంభించెను. The place of the house. దేవుని మందిరము ఉండేటటువంటి The స్థలము. place of the house of God. మందిర స్థలము, దేవుని What was యొక్క the మందిర place? స్థలము. ఆ స్థలం ఏమిటండి? This place is very important. ఈ స్థలము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. It was the threshing floor of Ornan the Jebusite. యెబూసీయుడైన ఒర్నాను యొక్క కళ్ళము. That is the place in the first heading. అదే ప్లేస్ అనగా స్థలము మన మొట్టమొదటి శీర్షిక. And then second heading is the preciousness of the house of God. రెండవ శీర్షిక ఏమిటంటే దేవుని యొక్క మందిరము యొక్క అమూల్యత్వము లేదా ప్రశస్తత. In 2nd Chronicles chapter 3 1 to 10, రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 1 నుంచి 10 the వచనాలు. passage that we read, మనం చదివినటువంటి లేఖన భాగము, we have 9 or some translations will have 10 times the word gold mentioned. చూడండి ఆ వాటిల్లో బంగారం అని కొన్నిసార్లు 9 లేదా 10 సార్లు రాయబడటం మనం చూస్తాం. Some of us like gold, don't we? మనలో కొంతమందికి బంగారం ఇష్టం కదండి. Why is that? ఎందుకండి? They are so precious. అది చాలా ప్రశస్తమైనది. And we find also many precious stones. అంత మాత్రం విలువైన రాళ్లను కూడా మనం చూస్తున్నాం. So many good things are there. చాలా ఎంతో ముఖ్యమైన శ్రేష్టమైన విషయాలు అక్కడ చాలా ఉన్నాయి. The preciousness of the house of God. దేవుని యొక్క మందిరము యొక్క అమూల్యత్వము. First one is the place. మొట్టమొదటిది స్థలము. Second is the preciousness. రెండవది అమూల్యత్వము. And the third one, మూడవది the principles or the pattern of the house of God. దేవుని యొక్క మందిరాన్ని నడిపించడంలో ఉండేటటువంటి నమూనా సూత్రాలు. That is 1 Chronicles 28:19. మొదటి దినవృత్తాంతము గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 19వ వచనం. We read that verse a while ago, that all the instruction was given, and it was according to that instruction given the house was built. ఇంతకు ముందు చదువుకున్నాం కదా, దావీదుకు ఏ విధంగా నిర్మించాలి అనే విషయము ముందుగానే సూచన
దావీదు ద్వారా సొలొమోనుకు అప్పగింపబడింది. Now we must have the patience to go one by one, visit these headings if possible. I'm only suggesting just one way how we can benefit by the study of the word. మరి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం ఏ విధంగా మేలు పొందగలము అని నేను మీకు ఒక సూచన రూపకంగా ఇస్తూ ఉన్నాను. అదేమిటంటే ఈ యొక్క శీర్షికను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం పఠిస్తూ రావాలి. The first one is the place of the house of God. దేవుని యొక్క మందిరం యొక్క స్థలము. It is so important to see that God chose a threshing floor. చూడండి, ఒకసారి దేవుడు కళ్ళాన్ని తన మందిరానికి నిర్మించడానికి ఎన్నుకున్నాడు అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి. God sent David to the threshing floor of Ornan. దేవుడు ఒర్నాను యొక్క కళ్ళ మీదకు దావీదును పంపించాడు. And there he met with God. అక్కడ మరి దావీదు దేవుణ్ణి కలిసినాడు. He was brought into repentance. అక్కడ మరి పాప క్షమాపణ మారు అనేది ఆయన పొందుతూ వచ్చాడు, మారు మనసు. That was the ground on which the temple could be built. పశ్చాత్తాపము అనే స్థలము మీద మందిరము యొక్క ఆలయము, దేవుని మందిరం యొక్క ఆలయము నిర్మింపబడుతూ వచ్చింది. There were other more beautiful places. ఇంకా సౌందర్యవంతమైన అనేకమైన స్థలాలు ఉన్నాయి. The hill of Zion would have been better. సియోను పర్వతం ఇంకా మంచి శ్రేష్టమైన స్థలమై ఉండొచ్చు కదా. But the temple mount is different. మరి అయితే దేవుని యొక్క ఆలయం ఉన్నటువంటి ఆ స్థలము వేరు అయినది. It had to be the threshing floor of Ornan. అయితే అది ఒర్నాను యొక్క కళ్ళమే. Have you been to a threshing floor, please? మీరు ఎప్పుడైనా కళ్ళానికి వెళ్ళారండి? Yes, some of us may have been, at least my age, definitely, in our village. నా వయసు ఉన్నటువంటి వారు మరి ఊర్లలో వెళ్ళి ఉండవచ్చు. Some of us, younger generation, may not have seen that and do not know what the threshing floor is all about. మరి కళ్ళం అంటే ఏమిటో మరి ఈ దినాల్లో యవన జనులు మరి మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. There are 7 threshing floors in the Bible mentioned by name. మరి 7 కళ్ళాల గురించి పేర్ల ద్వారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నాయి. Each threshing floor is bringing before us what God wants to do in our lives. మరి ప్రతి కళ్ళము కూడా దేవుడు మన జీవితంలో ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది. How we could come into a vital relationship with him and be part of the house of God. ఆయనతో ఒక శ్రేష్టమైన సంబంధములోనికి రావటం ద్వారా దేవుని యొక్క సంఘములో పాలుపంపులు ఏ విధంగా పొందాలి అనే విషయాన్ని మనం దీని ద్వారా నేర్చుకున్నాం. John the Baptist said the Lord is going to come with his fan in his hand to his threshing floor. మరి బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను ఈ విధంగా సెలవిచ్చాడు, ప్రభువు రానయ్యున్నాడు, ఆయన యొక్క కళ్ళ మీదకు మరి ఫ్యాన్ తీసుకొని వస్తున్నాడు అని. Threshing floor is the place where 2 things are separated. మరి కళ్ళం అనేది ఆ స్థలములో 2 విషయాలు, 2 వస్తువులు వేరు చేయబడతాయి. We are on this subject now. It is coming back to us. ఈ యొక్క అంశం మన దగ్గరకు వస్తూ ఉంది. The chaff is separated from the good wheat. చూడండి, మరి శ్రేష్టమైన విత్తనము నుంచి పొట్టు అనేది వేరు చేయబడుతుంది. That is the work of the threshing floor. అదే కళ్ళము యొక్క పని. Dear brothers and sisters, there is chaff in our lives. మన జీవితాల్లో ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పొట్టు ఇంకా ఉన్నది. Chaff looks like good ones. చూడండి, ఈ పొట్టు చూసినట్లయితే అది మంచిగా కనిపిస్తుంది. Cannot be easily differentiated. దాన్ని మనము జాగ్రత్తగా చూడనంత కాలము సులువుగా ఆ వ్యత్యాసాన్ని మనం గమనించలేం. I can remember my mother making this mistake every year. She will never learn. అయితే ఈ యొక్క తప్పు మా అమ్మగారు చేయటం నేను పదే పదే చూస్తూ వచ్చాను. ఆమె ఎప్పటికీ నేర్చుకోలేదు. She will argue with my father and said, please, I want to go and buy some paddy from the threshing floor itself. మా అమ్మ అంటుంది, మా నాన్నగారితో వాదించి నేను కళ్ళెం దగ్గర నుంచే నేను బియ్యాన్ని కొనుక్కుంటానని చెప్పి. These farmers are very cunning. Sometimes while they measure good wheat, good paddy, they also put some chaff into it. మరి ఈ రైతులు మరి కొన్నిసార్లు మోసపుచ్చేవారుగా ఉంటారు. శ్రేష్టమైన మరి పంటలు ఇవ్వటం మాత్రమే కాకుండా కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే పొట్టును కూడా దాంట్లో కలిపిస్తారు. And my mother will come home smiling, I got good bargain this time. మా అమ్మ నవ్వుకుంటూ ఇంటికి వస్తుంది, నేను ఎంతో మరి శ్రేష్టమైన లేదా సరసమైన ధరకే కొనుక్కుంటూ వచ్చాను అని. And then later she wants to boil it now. ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకువెళ్ళి దాన్ని వండాలి. We were involved in this process. ఈ యొక్క పని అంతట్లో కూడా మేము కూడా పాలి భాగస్థలమే. Boiling it, ఇప్పుడు దాన్ని వండుతున్నాం. drying it in the hot sun, మరి ఎండలో దాన్ని ఎండబెడుతున్నాం. then gathering it and putting into sacks and carried it into the mill. మరి తర్వాత వాటన్నిటిని కూడా తీసుకుని బస్తాల్లో వేసి మిల్లుకి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం. Then we bring rice. అప్పుడు మరి బియ్యాన్ని మనం ఇంటికి తెచ్చుకుంటాం. So when she
goes to boil the paddy, మరి ఎప్పుడైతే ఆ బియ్యపు వడ్లని ఆమె మరి వండుతూ ఉందో, that is the time when my father will come and say, that's what I told you. నేను అదే కదా నీకు చెప్పింది అని. Because it will all come to the top, all the chaff will be now. Yes. ఎప్పుడైతే మరి ఆ వండటం నీళ్ళలో పోసి వండుతున్నప్పుడు ఆ చెత్త అంతా పొట్టంతా కూడా పైకి తేలి వస్తుంది. Oh, she's very sad. She's collecting all the chaff. మరి ఆ పొట్టంతా కూడా తీసుకున్నప్పుడు ఆమె ఎంతో దుఃఖంతో ఉండేది. But she says, no, it looked like good ones. ఆమె అనుకుంది, ఈ నేను చూసినప్పుడు ఇవి మంచిగా ఉన్నటువంటి వడ్లలా కనిపించాయి. This farmer has again cheated me. ఈ రైతు నన్ను మళ్ళీ మోసం చేశాడని అంటుంది. But she will never learn the lesson. She will go the next year also. అయితే ఆమె ఎప్పటికీ మరి ఆ పాఠాన్ని నేర్చుకోదు, మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం కూడా వెళ్తుంది. This is what we are. మన జీవితంలో కూడా We are looking all right. మనము చూడటానికి బాగానే We కనిపిస్తాం. are knowledgeable. మనము జ్ఞానవంతులమే. We look like Christians. మనమందరం క్రైస్తవులు లాగానే But కనిపిస్తాం. dear brothers and sisters, there is chaff in our life. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మన జీవితంలో ఆ పొట్టు అనేది ఇంకా మనం కలిగి ఉన్నాం. Chaff must be separated from the good ones. మరి వడ్ల నుంచి ఆ పొట్టు వేరు చేయబడాలి. Tell the Lord, Lord, I want to see chaff in my life. ప్రభువా, నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి పొట్టును నేను చూడాలనుకుంటానని ప్రభువాని అడగండి. Because it was on the threshing floor of Onan that the house of God was built. ఎందుకంటే వర్ణాను కళ్ళమున్నటువంటి స్థలములోనే దేవుని యొక్క మందిరము నిర్మించబడింది. God had to separate the chaff of pride in the heart of David. దావీదు హృదయంలో ఉన్నటువంటి గర్వాన్ని దేవుడు పొట్టు వలె వేరు చేయవలసి వచ్చింది. You know the story. మీ అందరికీ తెలుసు ఆ కథ. He wanted to count, take the number of Israel. మరి ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క జనసంఖ్యను అతడు లెక్కించాలని అనుకున్నాడు. Captain of the army said, don't do it. ఆ సైన్యానికి సంబంధించిన అధిపతి ఆ విధంగా చేయొద్దని చెప్పాడు. But he said no, his word prevailed. అయితే దావీదు అధికారం ఉంది కాబట్టి ఆయన యొక్క మాట చివరికి నిలబడింది. He was a great man. ఆయన గొప్ప దైవజనుడు. Man after God's own heart. దేవుని హృదయానుసారుడు. But still there was pride. అయితే అయినప్పటికీ ఆయన హృదయంలో గర్వం ఉన్నది. We look very good. మనం చాలా మంచిగా కనిపిస్తాం. We serve God. దేవునికి సేవ చేస్తాం. We have gifts of God. We also have gifts of God. అయితే దేవుని యొక్క వరాలు కూడా మనలో ఉన్నాయి. We use the gifts in the church. సంఘంలో దేవుని యొక్క వరాలు వాడతాం. But there is also chaff in our lives. అయితే మన జీవితంలో ఆ పొట్టు ఇంకా ఉంది. Things that are hidden. మనలో దాచబడినటువంటి When పాపాలు. he had counted the number of Israel and got the number, his heart smote him for what he did. మరి ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలీయులను జనసంఖ్య రూపంలో లెక్కిస్తూ వచ్చాడో అతని హృదయము మొత్తబడింది. God sent word through his prophet and said, ask him to go to the threshing floor. అప్పుడు దేవుడు తన ప్రవక్తను పంపించి దావీదును కళ్ళానికి వెళ్ళమని చెప్పమన్నాడు. God sent the message. దేవుడు ఆ వర్తమానాన్ని పంపించాడు. There is chaff in your life. నీ జీవితంలో పొట్టు ఇంకా ఉన్నది. Go to the threshing floor. మరి ఆ యొక్క కళ్ళం దగ్గరికి వెళ్ళు. I want the chaff to be removed from your life. నీ జీవితంలో నుంచి ఆ పొట్టు వేరు చేయబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. That is how he learned. ఆ రీతిగానే ఆయన నేర్చుకున్నాడు. Dear brothers and sisters, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, God will lead us to the threshing floor experience. దేవుడు కళ్ళము అనే అనుభవం గుండా మనల్ని తీసుకెళ్తాడు. We have many threshing floors, at least 7 of them in the scriptures. లేఖనాల్లో అనేకమైన కళ్ళాలు ఉన్నాయి. దాదాపు 7 కళ్ళాలు పేర్కొనబడ్డాయి. We start with this Ornan's threshing floor. ఒర్నాను కళ్ళం నుంచి మనం ప్రారంభిస్తాం. Can you remember Nacon's threshing floor? నాహాను యొక్క కళ్ళం గురించి తెలుసా? Can you remember Atad's threshing floor? అటాది యొక్క కళ్ళం గురించి తెలుసా? Can you remember Gideon's threshing floor? గిద్యోని యొక్క కళ్ళము గుర్తున్నదా? Can you remember Ahab's threshing floor? ఆహాబు యొక్క కళ్ళము గుర్తున్నదా? Go one by one. ఒకదాని తర్వాత ఒకదానికి Each వెళ్ళండి. threshing floor is such a great message how God wants to remove chaff from our lives. ఈ విధంగా కళ్ళాను గురించి ధ్యానించేటప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో నుంచి పొట్టును ఏ విధంగా వేరు చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆ విషయాలు మనం ఆ వాక్యాల ద్వారా నేర్చుకోవాలి. Painful experience. అది నొప్పితో కూడుకున్నటువంటి అనుభవం. Humiliating experience. మనల్ని తగ్గించేటటువంటి అనుభవం. But it has to be done. అయితే అది తప్పనిసరిగా చేయబడాలి. Because on that ground only we become part of the spiritual house. ఎందుకంటే ఆ యొక్క స్థలము మాత్రమే ఒక ఆత్మీయమైన మందిరముగా మనము కట్టబడగలము. So if you get a few minutes today this afternoon, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మీకు కొన్ని నిమిషాలు మీకు ఉన్నట్లయితే, will you please turn the pages of the book that you have in your hand and try to go to several of these threshing floors. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం మీ చేతుల్లో ఉన్నట్టు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న మిగతా కళ్ళాలను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీరు చూడడానికి ప్రయత్నిస్తారా? We also have the threshing floor of Boaz. మరి బోయాజ్ యొక్క కళ్ళం కూడా ఉంది. And finally we come to the threshing floor
of the Lord Jesus. చివరిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కళ్ళం దగ్గరకు వస్తాం. Each place is a great warning. ప్రతి స్థలము కూడా మనకి గొప్ప It's హెచ్చరిక. a simple message, అది సామాన్యమైన వర్తమానం, but such a vital one. అయితే ఎంతో జ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి. We are trying to build the temple, మనము దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టడానికి but God said, ప్రయత్నిస్తున్నాం. go to the threshing floor. అయితే దేవుడు అన్నాడు కళ్ళం దగ్గరకు వెళ్ళి. David wouldn't have thought about this. దావీదు దీని గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించి ఉండడు. David would have thought, oh, okay, maybe in the city of David. దావీదు పురములో బహుశా నేను కట్టవచ్చేమో అనుకున్నాను. But God said, go to the threshing floor of Araunah. దేవుడు అన్నాడు వర్ణాను కళ్ళం దగ్గరకు వెళ్ళు. And there he knew that this is the place. అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తెలిసింది దావీదుకి ఇదే స్థలము. Brothers and sisters, ప్రియ సహోదర deeply సహోదరులారా, in our lives, మన hearts in our lives, మన జీవితాల్లో మన హృదయాలలో there are things that are not worthy of him. దేవునికి యోగ్యము కానటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. We cover it up so very well. వాటిని మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా దాచిపెడుతూ ఉంటాం. We make it look like good ones, అవన్నీ కూడా దాచిపెట్టడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే మంచిగా కనిపించేటట్టు చూస్తాం, but they are ప్రయత్నిస్తాం. not good. అయితే అవి మంచివి కాదు, They are chaff. అది పొట్టే. So we need to repent. అయితే మనం ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపం. God needs to lead us to the place of repentance దేవుడు పశ్చాత్తాపం అనే స్థలానికి మనల్ని తీసుకెళ్ళాలి. and show us how this principle of building on the threshing floor can be realized in our lives. మన జీవితాలలో ఈ కళ్ళమందు దేవుని యొక్క మందిరాన్ని ఏ విధంగా కట్టాలో అనే విషయము మనం నేర్చుకునేటట్లు So చేయగలం. let us try to visit these threshing floors in the time that we will have during this conference, God willing. దేవుని చిత్తమైతే ఈ కళ్ళ కాన్ఫరెన్స్ సమయంలో ఈ కళ్ళాల దగ్గరకు వెళ్ళి మనము లేఖనాల్లో ఉన్నటువంటి సత్యాలను మనం నేర్చుకుందాం. Shall we pray? మనం ప్రార్థించుకుందాం. At the threshing floor of Ornan, David's chaff in David's life, the pride of life, was revealed. వర్ణాను కళ్ళమందు దావీదు జీవితంలో ఉన్నటువంటి గర్వము అనే పొట్టు బయలుపరచబడింది. Dear brothers and sisters, this sin is troubling us so much, bringing in damage to us. ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, ఈ పాపము ఎంతో నాశనము మన జీవితాల్లో కలుగజేస్తూ ఉంది. We are proud of so many things. అనేకమైన విషయాల గురించి మనం గర్విస్తూ ఉంటాం. God must have mercy upon us. దేవుడు మన మీద తప్పనిసరిగా కరుణించాలి, కనికరం We చూపించాలి. look like humble people, but we are not. మనము చూడటానికి ఎంతో దీనులంగా తగ్గించుకున్న వారంగా కనిపిస్తాం, అయితే May the Lord- వాస్తవంలో మనం ఆ రీతిగా ఉన్నవారం కాదు. May the Lord help us to realize this and to confess before Him. అయితే ఈ విషయాన్ని దేవుడు మనము గుర్తించేటట్లుగా సహాయం చేసి May the ఆయన Lord- ఎదుట ఒప్పుకునేలాగా మనల్ని చేయనుగాక. May the Lord lead us to the threshing floor. ప్రభువారు మనల్ని ఆ యొక్క కళ్ళ మీదకు మనల్ని నడిపించునుగాక. Our gracious, loving Heavenly Father. మా కృపగల ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి, Oh God, we realize that Lucifer, the son of the morning, fell because of his pride. ప్రభువా, తేజో నక్షత్రమైన లూసిఫరు తన యొక్క గర్వాన్ని బట్టి అక్కడి నుంచి తోసివేయబడ్డాడని మాకు తెలుసు. Lord, have mercy upon us. ప్రభువా, మా మీద కరుణించండి, కనికరించండి. Lord, we know through the scriptures thou cannot stand this attitude in our hearts. ప్రభువా, లేఖనాలను చూసినప్పుడు మేము తెలుసుకోగలము, ఇటువంటి గర్వముతో కూడిన వైఖరి మీకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. There is resentment, and thou would reject when we harbor pride in our hearts. మా హృదయాలలో గర్వాన్ని కలిగినప్పుడు మీరు దాన్ని ద్వేషించేవారుగా, అసహ్యించుకునేవారుగా ఉన్నారు. Lord, give us this ability that the Spirit of the Lord may invade our hearts, search our hearts regarding the areas in which we are proud of ourselves. మా జీవితాలలో ఏ విషయాలలో అయితే మేము మమ్మల్ని హెచ్చించుకుంటున్నామో, గర్వంతో నింపుకొని ఉంటున్నామో, అటువంటి స్థలాలను దేవుని యొక్క ఆత్మ దర్శించి, దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా పరీక్షించి మేము తెలుసుకొనగలిగినట్లుగా సహాయం చేయనుగాక. O Lord, work deeply. ప్రభువా, లోతైన కార్యము మాలో జరిగించండి. Bring us to
spirit into a state of humility. మా యొక్క ఆత్మను దీనత్వము వినయం అనేటువంటి స్థాయికి తీసుకుని రండి. Yes, nothing in my hand I bring. నా అంతటా నేనేది చేయలేను. Lord, what can I show? నేనేం చూపించగలను ప్రభువా? Lord, thou hast done all things. ప్రభువా, మీరే సమస్తాన్ని జరిగించారు. There is no good in me. ప్రభువా, నాలో ఎటువంటి మంచితనమే లేదయ్యా. But still thou hast accepted me. అయినప్పటికీ మీరు నన్ను అంగీకరించారు. Help me, Lord, to maintain, Lord, this heart of humility. ప్రభువా, ఈ దీనత్వంతో కూడినటువంటి హృదయము కలిగి ఉండినట్లుగా నాకు సహాయం. That I may be joined in a profitable manner into the spiritual house. దేవుని యొక్క ఆత్మీయమైన మందిరములో మేలు పొందు రీతి కలిగిన జత చేయబడగలుగుటకు సహాయం చేయండి. That this house may be an exalted house. ఈ యొక్క గృహము ఉన్నతమైనటువంటి గృహముగా ఉండినట్లుగా. House for thy habitation. మీకు నివాస స్థలముగా ఉండేటటువంటి గృహం. Lord, with my pride, hidden pride, I have damaged, Lord, this house of thy habitation. దాచబడినటువంటి గర్వము ద్వారా మీ యొక్క నివాస స్థలాన్ని నేను గాయపరిచాను, నష్టపరిచాను. Lord, have mercy. ప్రభువా, మమ్మల్ని కనికరించండి. Sprinkle thy precious blood. మీ ప్రశస్తమైన రక్తాన్ని కుమ్మరించండి. Lord, our hearts and our conscience be made pure and clear. ప్రభువా, మా యొక్క హృదయాలు, మా యొక్క మనస్సాక్షి తేట తెల్లముగాను పవిత్రముగాను చేయబడుగాక. Nothing but the blood of Jesus can bring about this. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము తప్పితే ఈ యొక్క కార్యము ఇంకేది జరిగించదు. May the Spirit of God teach me. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆత్మ మాకు నేర్పించును. Lord, continue to keep me humble in the house of God. ప్రభువా, దేవుని యొక్క గృహములో నన్ను దీనునిగా ఉంచమని వేడుకుంటున్నాను. We give ourselves into thy hands. మీ హస్తాలలోకి మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటున్నాం. We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. వందనాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రేమగల రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్.